एक तो कपड़े बहुत इकट्ठे होए पे ने, एक गर्मी इन्नी ज्यादा हुई पई है। तो कई सरूगा ना तो पता नहीं किहदा फोन आ गया। हाँ पुत्त, सत श्री अकाल। होर सुनाओ मम्मी की करदे सी? बस मैं तो की करना है, कपड़े पे थे दो वो लगती थी धोन। अच्छा ना मेरी गल सुन मम्मी, हजे भी सारा काम तू ही करदियां? इन्ना चिर हो गया हरभजन दे ब्याह नूं है, और माड़ा मोटा काम इनू भी ला ला। मेरी सस देख ला, कौली ना इधर तू इधर चक के नहीं रखदी। पुत्त मैं तो बस माड़ा मोटा कपड़ा लीड़ा ही धो लेनी है, होर तो सारे काम अर्श आपे कर लेंदी है। ना आप की करदी है हुण? अर्श पुत्त झाड़ू पोचा कर रही है। मैं बस मैं कपड़े जे इकट्ठे कर दी थी। काम केड़ा सारा दिन मुकदे ने, सारा दिन चली जांदे ने। तां ले इन्ना किन्ना का काम आ मम्मी? ओ मैं इत्थों ही गई हाँ, ये तो करदी नहीं कोई काम समय सिर। मैं देख ला 10 बजे नूं काम करके बेली हो जानी है सारा। तुसीं पुत्त जल्दी उठदे हो सवेरे, असीं फिर थोड़ा जिहा लेट उठदे हैं, तां करके साडे काम भी लेट हो जांदे ने। ओ मम्मी तू तां ना अपनी नूं नूं लाडली रखिया होया, ते जे मैं इन्नी लेट उठा ना मेरी सस तां गुੱਤ नूं बटा दे मेरे। चल चंगा पुत्त, लै तेरी भाभी भी इत्थे ओहदे नाल कर लै गल तू। मैं करदा काम कपड़ियां दा, फिर धुप्प चढ़दी है ज्यादा। ले मैं काहतों करां गल, ये किहड़ा मैनूं फोन करदी है? मैं तां आराम करना गा। हेलो हेलो हेलो, मैनू लगदा दीदी कट कर गए फोन। चलो कोई ना, फिर कर लेंगे। देख ला अर्श, साजरे उठण दे ये फायदे हुंदे ने पुत्त। अपनी हरदीप कद्दी काम नवेड़ के बेली भी होगी, जल्दी उठदे ने। आपां लेट हो जाने, ਉਹੀ ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਦੀਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣੀ ਵੀ ਆ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਫੜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚੋਂ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢਦੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। तू आके अंदर वड़ के बैठ गया, कदे मेरे नाल भी दुख सुख कर लिया कर। सारा दिन तो तेरा ड्यूटी ते लग जांदा है, जब घरे आ जाना फिर अंदर आके बैठ जाना। ओ माता तैनू किहड़ा इस कमरे च आउण तो मनाही कीती आ असीं? अच्छा हुण घर दी कबीलदारी दी गल्लां सारियां मैं ते सामने करया करां। ये तो अपनी मां दा फोन मेरे तो परे होके सुणदी है। ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ ਯਾਰ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੱਸ ਮਾਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ। मैं तो पुत्त ऐ कहनी थी, आपां ने हरदीप दा संधारा दे के आउणा, कल नूं अपनी ड्यूटी तो छुट्टी कर लै, कपड़े लैण जाना। ਓਏ ਮਾਤਾ ਹੁਣੇ ਸੰਦਾਰਾ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਲੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸੌਣ ਚੜਿਆ, ਦੇ ਆਵਾਂਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। कुड़ी कोल जाण दा तां नाम नहीं लंदा, वड्ड कान नूं पैंदा कुड़ी दा नाम ले के। अपने सौहरी जाण नूं बथेरा भज्जिया जांदा, पता नहीं की किसी ने सिर च पा रखिया। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਹਨੂੰ कुछ पता? ਉਹ ਮਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਅਰਸ਼ ਨੇ पता पाए रत्ता फिर जिद्दे दा ब्याह होया, कुड़ी ने तां सीधे मूंह बुलाउंदा नहीं तूं। नाले तेरी सस किहड़ा घट है, सारा दिन सियाणियां कोल फिरदी रहिंदी है, कोई तवीत करके पिलाता होगा तैनूं भी। ਓਏ ਐਵੇਂ ਕਰ ਫਿਰ ਮਾਤਾ, ਇੱਕ ਤਵੀਤ ਤੂੰ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸਰ ਕਰੂਗਾ ਹੀ। ਲੈ मैं किहड़े सियाणियां नूं जाणदी ऐ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ। ਓਏ ਬਸ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿੱਕੇ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੀ। ਆ ਲਓ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੀ ਲਓ। ਹਰਦੀਪ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੇਂਗੀ ਪੁੱਤ? ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ ਨਣਦਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਰਕੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਉੱਤੋਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਪਕਾਉਂਗੀ। ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਆ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਨੀ ਆ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਜੂਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੰਧਾਰਾ ਲੈ ਜੂਗੀ। ਚੰਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰਾਨੀ ਬਣਨ ਦੀ? ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਗਰਮੀ ਆ, 4 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਲਾ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ। ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਜੀ 10 ਦਿਨ। ਠੀਕ ਆ ਮੰਮੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ। ਹੇ ਰੱਬਾ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਵੀਰੇ ਦਾ ਫੋਨ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣੇ। ਭੈਣੇ 4 ਦਿਨ ਲਾ ਜਾਂਦੀ, ਮੰਮੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਭੈਣੇ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ। ਚੰਗਾ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਫੋਨ। ਹਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਵੀ। ਚੰਗਾ। ਵੀਰੇ ਦਾ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਵਾ 4 ਦਿਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਏਜ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਆਇਆ? ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਉਖੜਿਆ ਉਖੜਿਆ ਜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲਾਇਆ ਪਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਪਾ ਲਿਓ ਤੇ ਬਾਲਾ ਖਲਾਰਾ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਵੇਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਓਏ ਜੇ ਐਨੀ ਉਹ ਫਿਕਰਾ ਕੰਮਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਨਾ ਮਸਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚਲ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ। ਠੀਕ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ ਵੀਰੇ। ਓਕੇ ਬਾਏ। ਆ ਕੱਪੜੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕੁੜੇ, ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ? ਹਾਂ ਮੰਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੁਛ ਦੱਸਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਕੁਛ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਾਲੇ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਲਾ ਆਉਂਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਆਉਂਗੀ। ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਜੀ। ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੂੰ ਸਕਦੀ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫੇਰ ਚਲੀ ਜਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਮੰਮੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਦੀਦੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲਾ ਆਉਂਗੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ। ਕਿਉਂ? ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿੱਦ ਹੈ? ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਚੁੰਨੀ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ, ਜਦ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਜਦੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਪਰ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਦੀਦੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਚੰਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਊਗੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਮੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਬੈਠੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਲੈ ਜਿਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਸੀ। ਮਾਸੀ ਮੰਮੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ।
ਵੀ ਚਲੋ ਮਿਲ ਆਉਣਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਰਭਜਨ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆਊਗਾ ਨਾਲ। ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਬਸ ਭੈਣੇ, ਚਾਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਪੁੱਤ ਜਦ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਗੇੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਵੇਂ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆਇਆ ਭਲਾ? ਮਾਸੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ। ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਭੈਣੇ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੈਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਓਏ ਕਮਾਲ, ਅਰਸ਼ ਤੂੰ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹਲੇ, ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਹਲੇ? ਵੀਰਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਦੀ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਦੀਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾਗਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਦੋ, ਐਵੇਂ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਕਮਾਲ ਆ ਯਾਰ। ਜੇ ਪੁੱਤ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਮੰਮੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆਉਂਗਾ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਉਂਗਾ ਉੱਥੇ। ਕਿ ਅਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਆਵੇਂਗਾ? ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਓਹੋ ਮੰਮੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਓਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਭੈਣ ਕਰੀ ਜਾਓ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ। ਬੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ। ਕੁੜੀ 4 ਦਿਨ ਘਰੇ ਆਰਾਮ ਲੈਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਵਾਕ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਮੀ ਜੇ ਗਰਮੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤਾਂ ਅਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੇਕੀ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ? ਫੇਰ ਜਾ ਆਊਗੀ 2-4 ਦਿਨ। ਓਏ ਹੁਣ ਤੇ ਫੇਰ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਜੇ ਹੁਣ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਊਗੀ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਕਰ। ਮੰਮੀ ਕਿਉਂ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਕਿ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ 4 ਦਿਨ ਆਉਣ ਨੂੰ? 2 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਓਹੋ ਮੰਮੀ, ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਣਾ? ਇਹ ਦੀਦੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਇੱਥੇ। ਐਵੇਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਚਾਹ ਤਾਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪੀ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੁਣ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡੇ ਛੁੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਮੰਮੀ? ਪੇਕੇ ਸਿਰਫ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਭਰਜਾਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰਜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਰਹਿਣਦੀ ਆ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਮੰਮੀ। ਭਰਜਾਈ ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਲੇ, ਪਰ ਵੱਜਦੀ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੀਦੀ ਆ ਗਏ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋ ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਬੈਠੋ। ਆ ਲਓ ਦੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦੇ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਲਓ ਦੀਦੀ।
ਰਾਣੀ ਆ ਗਈ। ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਗਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੰਮੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋ ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਤੂੰ ਪਾਣੀਓ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਪ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਠੰਡੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਫਰਿੱਜ 'ਚ। ਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮੱਥੇ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਆਈ ਸੀ ਦੀਦੀ ਲਈ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ, ਫਿਰ ਦੀਦੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੰਮੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਹੁਣ ਚਾਹ ਦੀ ਘੁੱਟ ਗੱਲ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਫੋਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਦੀਦੀ ਚਾਹ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿ ਰੋਟੀ? ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਹੀ ਲਿਆ ਦੇ ਭਾਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਦੀ। ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤ ਹੁੰਦੀ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਪੁੱਛਦੀ ਕਾਹਨੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਦੇਖ ਇੱਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਪਕਾਉਂਦੀ ਆ। ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਰਹੂਗੀ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਓਗੇ, 4 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਓਗੇ? ਲੈ ਐ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ? ਉਹ ਮੰਮੀ ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਿਣ ਕੇ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਚਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਆ ਪੁੱਤ, ਟੱਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਟੱਬਰ ਹੈ, 4 ਤਾਂ ਜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡੈਡੀ। ਸ਼ਰੀਕਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਜਾਇਆ ਕਰ ਰੁੱਝਿਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਧੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਫਲ ਫਰੂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਉਗੀ ਨਿਆਣੀ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਖੇਤ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਾਂ? ਸੁਖੀ ਤਾਂ ਬਸਦੀ ਆ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ। ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਮੰਮੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਡੈਡੀ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਿੱਤ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਆ। ਚੱਲ ਛੱਡ, ਹੋਰ ਦੱਸ ਪੁੱਤ, ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ? ਬਥੇਰੀ ਘੋੜੇ ਵਰਗੀ ਆ ਡੈਡੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੰਜਾ ਲਤੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਕਲੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਰੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਗਾਨੀ ਆ, ਆਪਦੀ ਧੀ ਥੋੜੀ ਆ। ਭਾਬੀ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੇਂਗੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਂ ਦੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਪ੍ਰੈਸ। ਓਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਓਹੋ, ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਥੋਂ ਦੀਦੀ ਦਾ ਸੂਟ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਲਗਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਟ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਕੱਢਤਾ ਨਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਨੀਅਤ ਸੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਦੇਖ ਲਾ, ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹਲੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਦੀਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਵਾ ਲਿਆਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਚਾਇਆ ਇਹ। ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਤਾਂ ਮੱਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਨਾਲੇ ਰੋਜ਼ 2 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੂੰ। ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਹੈ ਦੇਖ, ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੀ ਐ। ਪੇਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਤੀ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਆ ਲੱਛਣ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਕੇ ਕੋਈ, ਕਿ ਮੰਗਣੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪਤਾ ਲੈ ਆਉਂਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਲੂੰਗੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਭਾਰੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣ ਆ ਗਈ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਹ ਸਹੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਤਾਂ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾ ਰੱਖਿਆ।
ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੂਰੇ ਮੂਰੇ ਫਿਰਦਾ ਗੋਲਾ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨਣਦਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਵੇ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ, ਕਾਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਤੀ, ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਰਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਆਏ ਕਰ ਵੀਰੇ, ਹੁਣੇ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਤੀਵੀਂ ਗਰਮੀ ਚ ਔਖੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਓਏ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀਆਂ ਭੈਣੇ? ਜੇ ਤਾਂ ਕੰਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ? ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਘਰੇ ਆਈ ਨੂੰ। ਭੈਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਲਤ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੋਏ ਉਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਤਵੀਤ ਖੋਲ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਵੀਰੇ ਦਾ ਫੋਨ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਭੈਣੇ, ਮੰਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਏਂਗੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ? ਰੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਬਦਨਸੀਬ ਆ ਮੈਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਰਸਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਨਾ ਸਕੀ। ਓਏ ਲੈ ਇਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ? ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਆ ਜਾ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਰ ਗਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਲਿਆਉਂਦੀ ਜਵਾਕੜੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਮੰਮੀ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਓਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ। ਦੱਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਾਬੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾਲ। ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਸੀ ਤਾਂ ਬਾੜੀ ਹੋ ਸਾਊਤੀ। ਅੱਜ ਝੂਠੇ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਲੈ ਪੁੱਤ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਇੰਨੀ ਢਿੱਲੀ ਐ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰ ਠਮਾਰ ਹੋਣੀ, ਚੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਠੀਕ। ਚੱਲ ਅਰਸ ਚੱਲੀਏ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾਲ, ਇੱਕਣ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕੁਝ ਕਹਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੰਨੀ ਆਕੜ ਖੋਰੀ ਆ, ਮਾਂ ਮਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਹਦੀ। ਹੋਰ ਤੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ, ਟੁੱਟ ਜੇ ਮੂੰਹ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਸਾਡੇ। ਆਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਜਾਣਦੀ ਆ ਉਹ। ਤੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਨਾਲ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਰੱਬਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੋ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਰੱਬਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸਕੂਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਚ ਕਾਲਾ ਖੂਨ। ਉਹ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟਿਆ 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 ਟੁੱਟਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਰੱਬਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੋ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਰੱਬਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭੈਣੇ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਮਰ ਗਈ ਮਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੀ ਲਈ ਪੁੱਤ ਚਾਹ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੰਮੀ। ਹਰ ਭਾਜਨ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਅਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੰਮੀ 2-4 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਫੇਰ ਲੈ ਆਉਂਗਾ। ਲੈ ਹੈ ਦੇਖ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆਪ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਦਾ ਹੈਗਾ ਘਰੇ ਆਏ ਬਿਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਮੰਮੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਓ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੋਂ 2 ਜਣੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇ? ਲੈ ਹੋਰ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਪੇਕੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਹ ਭੈਣੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲੈਣ ਦੋ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਅਰਸ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ?
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 2 ਜਣੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵੇ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਐ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ 2 ਜਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਰਦੀ ਟੱਕਰਾਂ। ਹਰਸ਼, ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮਾਤਾ ਹੋਰੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦਾਂ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰ, ਚਾਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਲਾ, ਆ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਯਾਰ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਘਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਔਖਾ, ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗਾ ਵੀਰੇ, ਰੋਟੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੀ। ਹਾਂ ਭੈਣੇ, ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਢਾਬੇ ਜਾਇਆ ਕਰੂ ਖਾਣ। ਯਾਰ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਾ ਬਿਨਾ, ਬੈਠੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਲਾ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਨੀ। ਨਾ ਵੀਰੇ, ਐ ਨਾ ਕਹਿ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਫਟਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਯਾਰ, ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕੁੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਚੱਲ ਭੈਣੇ, ਹੁਣ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਰਹੀ। ਕਿਵੇਂ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਰਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾ। ਘਰ 'ਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ। ਹਰਸ਼, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਲਵਾ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਹਾਂ ਚਲੀਏ। ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਵੀਰੇ। ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲੀ। ਦੇਖ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਜੋ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਵੰਡਾ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੁੱਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਭਾਬੀ ਐਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸਰੂਗਾ? ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਮਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਸੁੱਖ ਸੁੱਖ ਲੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਦੀਦੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ।
ਅਰਸ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਦੋਨੋਂ ਵਾਟਾ ਜਗਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੀ ਰਹੇਗੀ? ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਕਾ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾਈ ਜਾਊਂਗੀ ਮੈਂ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ, ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪੇ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਪਈ ਐ, ਇੱਕ ਆ ਮਾਂ ਰਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਘਰ 'ਚ। ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਐ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਮੰਮੀ ਆ ਮੱਛਰ ਜਿਹੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੁੜੇ, ਆ ਤਾਂ ਰਹੀ ਐ। ਦੇਖਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਮਚਾਤਾ, ਕਰਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕੁਛ। ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਐ, ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਤਾ, ਚੂੜੀ ਚੂੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ ਮੈਂ। 10 ਵਾਰ ਕਹਤਾ ਭਾਈ ਸੋਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਹੁਣ। ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਦੁੱਧ ਉਬਲ ਗਿਆ। ਕੀ ਭਾਈ ਐ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਚਿਰ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਚੀਨੀ ਪਾਤੀ, ਚਾਹ 'ਚ ਤਾਂ ਨੂਣ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਐ? ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਗ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ ਕੁਛ। ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਰਸ਼ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਥੋੜਾ ਮਰਨਾ ਤਾਂ। ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਮੰਮੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਲੈ ਹੈ ਬੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਐ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਮਝਾ। ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਪੁੱਠੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ? ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਵਾਲਤੀ, ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਲਾਤੀ। ਹੈ ਦੱਸ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਲਾ? ਦੁਖੀ ਕਰੀ ਪਈਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਮੰਮੀ ਆ ਕਰੋ। ਅਰਸ਼, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਯਾਰ ਮੈਂ, ਜਿੰਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾਏਂਗੀ ਉਨੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇ ਤੂੰ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਮਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਐ? ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰ ਕੁੜੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਮਲੀ ਕਰਤਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਨਾ ਸਕੀ, ਉਹ ਤਰਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਬਿੱਟੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰ, ਉਰੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਅਰਸ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ 2 ਕੁ ਦਿਨ। ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਲਾਈਫ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਆ ਜਾ। ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਦਾ ਬਹੂ ਦਾ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕੰਮ ਤੋਂ ਟਲੀ। ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਔਖੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੱਸ ਸਾਡੇ ਭਲਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ? ਐ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਰੋਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜੂਗੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਹਰਦੀਪ, ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਚੜਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੋ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਲਾੜ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਬੈਠਣਾ ਵਿਹਲੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਤੱਕੜੇ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧੀ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਚੜਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਆਏ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋਰ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ। ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਐਡਾ ਬੈਗ ਚੱਕ ਰੱਖਿਆ? ਅੱਛਾ, ਅਰਸ਼ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਨਾ ਮਾਸੀ, ਭੈਣ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉੱਪਰੇ ਬੈਠੀ ਆ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਭੈਣ, ਮਿਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ।
ਮਾਂ ਕਾਹਦੀ ਮਰ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਢੰਗ ਠੀਕ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਦੀ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਖਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਫਿਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਮਾਤਾ। ਹੁਣ ਐਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਓ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਆ ਗਿਆ ਚੱਕ ਕੇ ਬੈਗ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੁੱਤ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਆਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਵੀਰੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਵਾਂ। ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਫੋਨ ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂਰੇ ਫੂਕਾ ਮਾਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਓਏ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨੌਕਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਆ ਮੁਕਤ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰੇ ਚੱਲੇ ਆ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਚੌਣੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ। ਚੱਲ ਭਾਈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾ ਪੁੱਤ ਫਿਰ। ਲਾਹੌਰ ਮੰਮੀ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਟਾ ਦੂਗੀ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਉਹਨੇ ਘਰੇ। ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਤੂੰ ਉੱਠਦੀ ਐ ਸਵੇਰੇ, ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਐ। ਤੇਰੇ ਪੇਕੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਉਜੜੇ ਵੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਮਨਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਮੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਐ ਪੁੱਛਦੀ ਐ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸੋਗ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇਂਗੇ? ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਮੰਮੀ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਸਵੇਰੀ ਬੈਣ ਪੈਂਦੇ। ਐ ਕਰੋ ਮੰਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਨਾ ਪੇਕੇ ਲਾ ਆਣ ਦੋ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਤਾ ਲਾਉਂਗੀ। ਲੈ ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਲਾ ਦੇਂਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੈਦ 'ਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਣ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਹੀ ਆ ਜੇ। ਓਏ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਏ ਮਰੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਥੇਰੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ-ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ। ਓਏ ਕੀ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜੇ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਜਮਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਓਏ ਚੱਲ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਖੇਤ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਮਣਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੋੜਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਣੀ ਟੂਣੀ ਕੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਲਈ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਮਣ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਤੜਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਰਹਿਣ ਦੋ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਓਏ ਚੰਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਚੰਗਾ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਚੰਗਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੰਡ ਪਏ ਨੇ। ਪੁੱਤ ਹਰਭਜਨ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਖੇਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਬੇ। ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ, ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋੜ ਲਿਆਈ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਦੁਪਹਿਰੇ। ਓ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ, ਆਉਂਦਾ ਲੈ ਆਉਂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਆਏ ਆਏ ਆਏ। ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਛੱਪਲ ਹਟ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ये क्या हो गया? ये पुत्र ये आपको पट्टे गए क्या हो गया? ये तो मेरा पुत्र पूरा हो गया। हाय
ਲੰਗੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਲੰਗੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਸੁੱਕ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹਿਜਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਖਿਲੀ ਬਹਾਰ ਜਿਹਾ ਖੋਏ ਕਰਾਰ ਜਿਹਾ ਦੇ ਜਾ ਸੇਕਾ ਠਰੀ ਹੋਈ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਪੋ ਦੀ ਧੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਲੰਗੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਲੰਗੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਕੱਢ ਲੂੰਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਗਦੀ। ਜਦ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਐ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ। ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਰਾਇਆ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਦੀਦੀ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਯਾਦ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਖਾਵੇਂਗੀ? ਹੁਣ ਵਗ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਭੈਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਆਪਣੇ ਘਰੇ। ਵੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੁਆਵਾਂ ਕੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇ ਹਵਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਵੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੁਆਵਾਂ ਕੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇ ਹਵਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋ ਕੇ। ਲੰਗੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਸੁੱਕ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹਿਜਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਹੋ ਕੇ। ਪੇਕੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਤੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਯਾਦਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਬੇਗਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹ ਰੱਬਾ, ਕੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖਦਾ ਤੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ।